نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس پوری کائنات کا دار و مدار جس عقیدے کے گرد گھومتا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید ہے۔ تمام نبوتیں، ساری رسالتیں، جمیع انبیاء اور سارے رسل علیہم السلام، جتنی بھی اللہ نے ان کو زندگی دی، ٹائم دیا، مہلت دی، انہوں نے اپنی امتوں کو سب سے پہلا اور سب سے آخری جو سبق پڑھایا وہ توحید ہی کا تھا۔ اس کے باوجود بھی آج دنیا کی 7.5 ارب کی آبادی میں سے 6.25 ارب وہ لوگ ہیں کہ جن کے نصیب میں الحاد ہے، کفر ہے، دہریت ہے۔ ان 7.5 ارب میں سے لگ بھگ 2.25 ارب لوگ وہ ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرات، لا الہ الا اللہ یہ دین کے اندر داخلہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا، اور صرف داخل ہو جانا کافی نہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بلکہ اس کے اوپر خاتمہ اور ایمان کے ساتھ موت بھی ضروری ہے۔ صحابی کی تعریف ہے ہی یہ کہ جس نے میرے محبوب سے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں کی ہو، اور جب رب سے ملاقات کی ہو تو اسی ایمان اور اسلام کے اوپر خاتمہ ہوا ہو۔ ان دو مدتوں کے درمیان اسلام میں داخل ہوتے ہوئے اور زندگی سے جاتے ہوئے اگر اس وقفے میں اور پیریڈ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو دھوکے میں مت رہیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی، تمام اصحاب کی، پہلے مومن سے لے کے حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ ٹھاٹھے مارتا سمندر، سب کے سب اگر وہ تھے تو اللہ کی توحید پر تھے۔ حضرات، میرے ذمہ جو موضوع لگا ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی شرکیہ اقوال، کلمہ پڑھ کے پھر شرکیہ افعال، لا الہ الا اللہ بھی، اور پھر اس کلمے کے تقاضوں کی مخالفت بھی، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ
جن صحابہ کی عظمت کو آپ سننے آئے ہیں، ان کی بے شمار عظمتوں میں سے سب سے پہلی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک موقع پہ بھی کوئی ایسا قول نہیں چھوڑا، ایسا کوئی جملہ نہیں بولا، اور زندگی بھر کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ جو اللہ کی توحید کے مخالف ہے۔ پوری سیرت صحابہ سب کے سب جس بات کے اوپر چلے اور میرے محبوب نے تربیتیں کی وہ یہی تھی کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب یہ جملہ سنا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کے صدیق اکبر تلک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کے جناب علی المرتضی تلک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کے جناب زید تلک، اور پھر جناب زید سے لے کے آخری صحابی تلک کسی نے بھی اس کلمے کی مخالفت نہیں کی ہے۔ آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کانفرنس کی وساطت سے صرف جذبات نہیں، صرف نعرے نہیں، صرف یہ ایک جمع غفیر نہیں، بلکہ صحابہ کا ایمان لے کے، طرز ایمان لے کے، ان کی مثل، ان کے انداز میں، ان کے طریقے پہ اپنی توحید کو مضبوط کریں، اور جہاں ہمارے ایمان میں اور توحید میں خلل ہے اس کو صحیح کریں، کیونکہ اصلاح ضروری ہے۔ لوگوں سنیے، مالک فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، لوگوں تمہارے رب کو خالص دین چاہیے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، جتنی زندگی ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ تمہاری زندگی میری بندگی میں خالصتاً توحید کے اوپر ہو۔ اگر توحید میں خلل آ گیا تو باقی سارے کے سارے اعمال دھڑام سے گرے۔ آئیے چیک کریں غلطی کہاں ہے۔ پہلے ایک مثال لے لیں۔ میرے اور آپ کے محبوب نے کہا کائنات کی جتنی بھی ڈگریاں کوئی انسان دے سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے بریف کیس ڈگریوں سے بھرے ہوئے ہیں، ڈپلوموں سے، لیکن جس ڈگری کے اوپر اللہ کا شکر کرتے ہوئے، فخر سے نہیں، اکڑ کے نہیں، بڑی عاجزی سے مٹ کے، جس ڈگری کے اوپر، جس سند کے اوپر اگر فخر ہے، اعتزاز محسوس کرتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کی ڈگری ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کوئی پی ایچ ڈی کر لے، ایم فل لے آئے، ماسٹر بن جائے، بی ایس کر لے، کوئی انسان سائنسی علوم پڑھ کے آ جائے، ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لے، چاند ستاروں کہکشاؤں گلیکسیز تلک کا سفر کر جائے، لوگوں سن لو، مصلے پہ بیٹھ کے پڑھنے والا قرآن اور حفظ کرنے والا یہ طالب علم جو ہے، اس سے بڑھ کر کے کائنات میں رتبے اور اعزاز میں کوئی اور آگے نہیں ہے۔ یہ ڈگری محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے دلوائی ہے۔ لیکن آج ہوا کچھ ایسا ہے، مالک یوم الدین نے عدالت لگائی ہے، لمن الملک اليوم ہے، للہ الواحد القہار ہے، اور سوال کیا جا رہا ہے، رب نے پوچھ لیا ہے، او میرے بندے اپنی زندگی کا ذرا حساب دے، پوری زندگی کیا کر کے آیا ہے؟ کہتا ہے اللہ یا قرآن پڑھتے گزری یا پڑھاتے گزری، یا سیکھتے گزری یا سکھاتے گزری، تلاوتوں میں گزری، تجوید میں گزری، اور ترتیل میں گزری، حضر میں پڑھتے ہوئے گزری،
बड़ी मोहब्बतों से पढ़ा, जम के पढ़ा, पूरी दुनिया में कुरान की आवाज को, सौतुल कुरान को फैलाया। क्या हक बनता है कि अल्लाह कहें कि पढ़ता चला जा, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा। लेकिन आज अल्लाह ने उसे ये डिग्री नहीं दी, फरमाया कज़ब। आइए सूरह यूसुफ में आयत नंबर 106 मालिक फरमाते हैं वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह। दुनिया में कलमा पढ़ने वालों में एक बीमारी ये भी है कि उनकी अक्सरियत की हालत ये है, कैफियत ये है, नफ्सियात ये है, उनके अंदर मसाइल ये है, प्रॉब्लम ये है, इस धोखे में है इल्ला वहुम मुशरिकून, वो कलमा पढ़ के भी शिरक कर रहे होते। लोगों, इसे वहाबियों का मसलक कह के रद्द न कर देना। अजमत सिहाबा सुनने आए हो, आइए इस मंजर को देखिए। रब की दरबार में कारी अल मुकरी सैयदुल कौम बन के आया है, उस्ताज और उस्ताजुल कुर्रा बन के आया है, शम्सुल कुर्रा है, इज्जतों से नवाजा किया, रुतबे दिए गए, पूरी कौम ने वाह वाह भी की, बल्ले बल्ले भी की, और साहिब ईमान था, कलमा गो था, कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला था। और अल्लाह कह रहे हैं कज़ब, तू झूठा है, तू कारी नहीं है, तू झूठा है, तू मुकरी नहीं है। कुरान मजीद का बदला यह है कि मैं उसके मां बाप को वो ताज पहना दूं, जिस ताज की कैफियत यह है कि पूरा निज़ाम शमसी भी उसके सामने शर्मिंदा है। और जब हम निज़ाम शमसी कहते हैं तो सूरज के गिर्द घूमने वाले 9 सितारे, इन सियारों में एक मुश्तरी, दुनिया की ये 1300 जमीनें इस तरह की और जो हैं अकेले मुश्तरी में डाल दी जाएं तो मुश्तरी का पेट फिर भी नहीं भरता, इतना बड़ा एक मुश्तरी। और ये मुश्तरी 1000 और हर मुश्तरी के पेट में 1300 जमीनें, इतने बड़े हुजम को लेके अगर सूरज के पेट में डाला जाए तो सूरज फिर भी बड़ा है। और एक सूरज नहीं, सूरज के पेट में हजार मुश्तरी, हर मुश्तरी के पेट में 1300 जमीनें, ये 4 करोड़ सूरज मिल जाएं, आसमान के तरंगड़ 3 सितारों में दरमियानी सूरज, वो दरमियानी सियारे के पेट में इतने सूरज आ जाएं, 4 करोड़ सूरज। लेकिन क़यामत के दिन जो हाफिज के वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, ये पूरा निज़ाम शमसी उसमें लगे हुए एक नगीने के सामने भी शर्मिंदा होगा। लेकिन आज इसके साथ क्या हो रहा है? ये तो कुरान पढ़ के आया है, कुरान पढ़ा के आया है, कारी भी है, अल-मुकरी भी है, अल-मुजव्विद भी है, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत, बड़ी आबरू है, बैनुल अक़वामी है, इंटरनेशनल है, दुनिया भर में किया है, शोहरत को पाया है। अल्लाह कहते हैं झूठे, तूने झूठ बोला इसलिए पढ़ा था ना, मेरे लिए मुखलिसों के नहीं, वाहदहू ला शरीक के लिए नहीं, तूने दिखावे के लिए पढ़ा था। फ़कद कील, दुनिया ने तुझको वो रुतबा, वो ओहदा, वो नाम, वो इश्तिहारात, वो सब कुछ, वो नारे, वो तुझे मिल गए। फरिश्तों को हुक्म होगा उठाओ इसको जहन्नम में फेंका जाए। हजरात, इस बंदे से शिर्क असगर हुआ है, अभी अकबर नहीं। दिखावा, नमूद, नुमाइश, मन के अंदर कहीं ख्याल आ गया कि बल्ले बल्ले मेरे से बढ़ के कोई नहीं। दूसरा लाया गया दुनिया की दौलत और पैसा। एक तरफ कहा कि इत्तकुन्नार वलो बिशिक्की तमरा, तौहीद लेके आ, खालिस लेके आ, दिखावा ना हो, शिरक ना हो, मिलावट ना हो, पूरी खजूर भी देने की हिम्मत नहीं, एक खजूर का छोटा सा टुकड़ा वो भी मेरे रास्ते में देके आ, मैं जहन्नम के और तेरे दरमियान ढाल बना दूंगा। ये बरकत है तौहीद की। लेकिन कलमा पढ़ के सारी दौलतें, सारी दुनिया, सारा पैसा, सारा सरमाया
जमा पूंजी, जितने भी उसने ढेर लगाए थे, बैंक बैलेंसेस थे, सारे उठा के यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं को बांट बांट के आया, अल्लाह के दरबार में पहुंचा। कहा अल्लाह दुनिया की जितनी वेलफेयर सोसाइटियां हैं, पैसा मेरा, गरीबों के घर में पैसा मेरा, राशन और सामान मेरा, अल्लाह जो कमाता गया मैं बांटता और देता गया। कुएं मैंने जो है वो खुदवाए, नलके मैंने लगवाए, अल्लाह मैंने लोगों की सहूलतों के लिए क्या कुछ नहीं किया, जो जो भी तूने दिया वो मैंने तेरे रास्ते में दिया। अल्लाह कहते हैं कज़ब्त, कलमा भी पढ़ा हुआ है, मोमिन भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, लेकिन इसके बावजूद अहवाल क्या है? अल्लाह कहते हैं झूठे, तूने झूठ बोला है, तू तो शिरक करके आया, और ये शिरक असगर है, दिखावा, नमूद और नुमाइश तूने इसलिए किया था। फ़कद की लोगों ने तेरा नाम सखी रख दिया, तेरा नाम रख दिया सखी, लेकिन आज तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय जहन्नम के फरिश्तों को हुक्म होगा। मेरे भाइयों, आयत ज़हन में रखिए, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। आज ये मंजर क्यों देखना पड़ा? कहीं तेरी मेरी जिंदगी में माल और दौलत, जमा पूंजी, दुनिया में बांटना और देना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और नोट दिखा दिखा के जो है वो उछाल उछाल के लोगों के अंदर बल्ले बल्ले वाह वाह लेनी, और किसी गरीब की मदद करनी, और साथ में मुआमलात दिखाने और पेश करने, और मीडिया की जीनत बनाना, जो अल्लाह के रास्ते में कुरान पढ़ना तो दिखावा करके कि दुनिया दाद दे, हजरात मिल गई। तीसरा आया है, मुजाहिद है, अपनी जान दे के आया है, गर्दन कटवा के आया है, हथेली पे रख के लाया है, मालिक के सामने पेश हुआ है, कलमा बोल रहा है। कलमे के बगैर शहादतें नहीं होती, मगर मैदान जिहाद की लड़ाइयाँ और जंग, ये नेज़े, ये तीर, ये तलवार, ये जो है तलवारों की झंकार, और जो है ये तीरों की बौछार और बारिशें, इन नेज़ों के अंदर उनकी अन्नियों पे खड़ा होकर जिस्म छलनी करवा के, टुकड़े टुकड़े करवा के रब के सामने जब आता है, कलमा पढ़े बगैर तो नहीं हुआ, कलमा भी है, ईमान भी है, दुनिया कह रही है, लेकिन अल्लाह ने जब पूछा ये लेके आए हो, तो मालिक ने कहा झूठे, झूठ बोल रहा है। तेरा जिहाद इसलिए था कि दुनिया मुजाहिद कहे, तेरा लड़ना इसलिए था कि दुनिया बहादुर कहे, गर्दनें इसलिए कटवाई कि दुनिया शुजा कहे, तुझे दुनिया में सिला मिल गया। लेकिन आज मेरे पास तेरे इस ईमान की, इस कलमे की, तौहीद का दावा करके रब के रास्ते में नाम कटवाने के बावजूद भी तेरे लिए मेरे पास सिला जहन्नम के अलावा कुछ नहीं है। हजरात, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये रिवायत सुन के। अगर सीने में दिल हो और जिगर हो, कलेजा मुंह को आने लगता है, खौफ आता है, आज मेरा अमल क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन ये पकड़े गए। ये तो सिर्फ शिरक असगर था, आइए शिरक अकबर की तरफ। मालिक फरमाते हैं, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। दुनिया में जितने गुनाह हैं इकट्ठे कर लिए जाएं, तू गुनाहों की जमीन भर डाल, आप आए। मालिक कहते हैं, हदीस कुदसी है, ओ मेरे बंदे, तू जमीनें सारी की सारी रकाबियां बना के, प्लेटें बना के, थाल बना के, गुनाहों के भर के ले आ, जुर्म ले आ, चारों तरफ तेरी नाफरमानियां हो, इस्यान हो, लफ्ज़ें हो, भूल चूक हो, मेरे खिलाफ तेरी सारी बगावतें मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ शिरक करके ना आना। और अगर तेरे पास शिरक नहीं, खालिस तौहीद है, तो मैं मुआफ़ कर दूंगा। और अगर तूने शिरक किया, किताबुज़्ज़ुहद में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह इस रिवायत को लेके आए, बच्चे बच्चे ने सुना, किसी दूसरे ने नहीं सुना तो कम अज कम हमने अपनी जमात को सुनाया। तरबियत की, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। कायनात के मुअल्लिम अव्वल ने अपने सिहाबा को सिखाया और बताया, बनी इसराइल में 2 बंदे जा रहे हैं। तरबियत किन की हो रही है? सिहाबा की।
رضوان اللہ علیہم اجمعین، شرک سے پاکیزہ ہستیاں اور اس سے دور کوسوں دور ہستیاں، اور آج کا مشرک اٹھ کے بولے، منافق بولے، زبان کھولے تو ذرا سوچے بھی صحیح، کہاں گزر رہے ہیں؟ سامنے آشیانہ ہے، ایک آستانہ ہے، دربار ہے، مزار ہے، کسی سرکار کی نسبت ہے، گزرنے لگے، مجاوروں نے بولا نذرانہ پیش کیا، نذرانہ پیش کیا۔ اگر آپ نے کبھی کسی دربار پہ جا کے دیکھا ہو تو باقاعدہ وہاں پہ گلے پہ سوٹی مار کے کھڑکا کے آواز دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب نذرانہ ڈالیے، لوگ تیار ہیں۔ دونوں کہنے لگے ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں دینے کا۔ کہا سنیے، ہمارے اس آشیانے کا، آستانے کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے، جو نذرانہ دے کے نہیں جائے گا وہ آگے بھی نہیں جائے گا، پیچھے بھی نہیں جائے گا، گردن کاٹی جائے گی، مار دیا جائے گا۔ دونوں نے میٹنگ کی، کیا کیا جائے؟ پھر کہا کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ کہنے لگے نذرانہ دینا پڑے گا، بے شک تم ایک مکھی کیوں نہیں مار کے وارنی ضرور پڑے گا۔ ایک جان کے لالے لے کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کہنے لگا مر جاؤں گا نا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ہر دور کے پیغمبر کی تربیت، ایک نے مکھی کو پکڑا، مکھی کی گردن کتنی ہوگی؟ ایک نقطے کے برابر شاید، یوں توڑ کے وار کے اس نے پھینکی۔ انہوں نے کہا جا۔ دوسرے نے کہا اتنا شرک بھی نہیں کروں گا، اتنا بھی نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پورا بچہ، موٹا تازہ بکرا اور چھترا، گائے بھینس، کٹا بچہ، اونٹ اور دیگر جانور وار وار کے، لا لا کے، گھما گھما کے، کاٹ کاٹ کے، ذبح کر کے کھلا کے تو نے نیکی سمجھی؟ انہوں نے روکا صرف ایک مکھی کا سر، اس نے کاٹ کے لگایا، جان چھوڑ دی گئی، مگر اس نے ایک مکھی کے برابر بھی شرک نہیں کیا، یاروں نے مار دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بندہ صرف ایک مکھی کے برابر شرک کرنے پہ جہنم میں چلا گیا، اور ایک مکھی جتنا بھی شرک گوارا نہ کر کے دوسرا جنتوں میں چلا گیا۔ فیصلہ ضمیر کی عدالت میں رکھ، کلمہ پڑھ کے تیری میری زندگی میں جب جب جہاں جہاں مشکلیں آئیں، ہم نے کیا کیا نہیں کیا، کہاں چھاج نہیں باندھے، کہاں دھاگے نہیں باندھے، کہاں سے کڑے نہیں لیے، کہاں سے چھلے نہیں لیے، کہاں سے تعویذ نہیں لیے، اور رب کو چھوڑ کے امیدیں یہ رکھی کہ بیٹا دے گا، پیر دے گا، اور جب دیا تو نام پیراں دیتا رکھا۔ اب بھی شرک نہیں ہوا۔ وہ جناب بتوں کی آتے ہیں، یاد رکھیے جتنے بھی بت تھے وہ کسی بڑی ہستی کی تصویر اور ڈھانچے اور سٹیچو بنا کے اس کی یاد میں تھے۔ اینٹ کو یا پتھر کو کوئی نہیں پوجتا تھا۔ ود بھی سردار تھا، یغوث بھی سردار تھا، یعوق بھی سردار تھا، نصر بھی سردار تھا۔ لوگوں، یہ نائلہ بھی سرداری والی حیثیت میں آ کے کھڑی تھی۔ یہ جو عزا تھا وہ حبل تھا۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے بزرگ اور قوم کے سردار تھے، مگر جب ان کے نام پہ اللہ کے گھر میں ان کو رکھ کر کے ان لوگوں نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کیے، صفا مروہ کی سعیاں بھی کی، لیکن رب نے اٹھا کے منہ پہ مار دی، تو اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ مسلک پہ نہ جا، یہ وہابی سنی شیعہ کی تفریق نہیں، یہ صحابہ کی زندگی ہے، جمی صحابہ۔ اور ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ، مجھے صرف ایک مثال دے دیجئے۔ جب محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کی حاضری لی، شہادت لی، الہ البلغ، 125 لاکھ صحابہ کا، 1.25 لاکھ صحابہ کے اگر دونوں ہاتھ اٹھے ہیں تو 2.5 لاکھ ہاتھ، ایک ایک اٹھائے تو 1.25 لاکھ ہاتھ، اور یہ دو آنکھیں، 2.5 لاکھ آنکھیں میرے محبوب کو دیکھ کے جو گواہی دے رہی تھی۔ محبوب جاتے جاتے اتنا ہی کام ذمہ لگا جاتے، ہم ایم فل پی ایچ ڈی میں بی ایس میں بچوں کو اسائنمنٹ دے کے کہتے ہیں اتنے نمبر ہیں، یہ کرو گے تو پھر کچھ ملے گا، پھر ڈگری ملے گی۔
1.25 लाख अंबिया थे। महबूब कह देते भाई इनकी कब्रों में से एक एक बंदा एक एक कब्र की वो असाइनमेंट ले ले, उसको ढूंढेगा, फिर उस पर मट्टी डालेगा, कब्र बनाएगा, निशानात लगाएगा, 4 दीवारी करेगा, वहां पे जो है एक इमारत बनाएगा, इमारत पे कुब्बा बनाएगा, और फिर उस पे उस पैगंबर का नाम और वसफ लिख दे, मैं जन्नत के टिकट दे दूंगा। काबा के रब की कसम, जा पूरी तारीख को खंगाल, सहाबा की जिंदगी को देख, एक भी मौके पे उनसे बढ़ के भी किसी पे मुश्किलें आई हैं, मेरे महबूब ने कभी अपने गुजरने वाले पहले बुजुर्गों की कब्र पे सर रखा हो या माथा टेका हो? नहीं। कलमा पढ़ के शिरक की इजाजत नहीं है। अगर होती तो मेरे महबूब से बढ़ के किसी पे मुश्किलें नहीं आई। आज छोटी सी मुश्किल पे उठ के कहता है हर मुश्किल दा इक्को हल, ओ तैयार ते सहवन चल, झूले लाल दे खुशियां गम डाल, अली हजवेरी पार कर कश्ती मेरी। ये सारे जुमले जो तूने बना रखे हैं और हर दरबार और बुजुर्ग और हस्ती से मुंसलिक कर रखे हैं, कभी महबूब की सीरत भी पढ़ी? कितने दुख आए, अभी पैदा नहीं हुए, बाप फौत हो चुका, आंख खुली, यतीमी का दुख, थोड़ी उम्र बढ़ी, मां की वफात का दुख, 2 साल और बढ़े, दादाजी की रहलत का दुख। और लोगों इस तरह जिंदगी गुजरते गुजरते कहीं यारों के याराने और कहीं उनकी शहादतें, कहीं सूलियां, क्या कुछ नहीं हुआ। कितने दुख दिए गए, बदर में सताया गया, उहद में सताया गया, खंदक में सताया गया, गज़वात के लिए लाके खड़ा किया गया, अमन से जीने नहीं दिया। लेकिन जब भी दुख आया मेरे महबूब जनाबे आदम की ढेरी पे गए, कलमा पढ़ के जनाबे नूह की कश्ती को जाके पकड़ा। आज मिल गई है ना वो कश्ती। मेरे महबूब चाहते, रब को कहते, कश्ती तैयार करके सामने लाके मदीने में खड़ी कर दी जाती, और लोगों किसी भी दर पे दस्तक नहीं दी, बल्कि जुमले हैं काना इदा हज़बहु अम्र फाज़िया इला सलाह। तेरे मेरे महबूब को, असहाब की तरबियत करने वाली हस्ती को, इस मुअल्लिम अव्वल को, दिल से दिल जलाने वाले को मुकाम पता है क्या मिला है? क्या फरमाया? एक ही नोट आया जिंदगी का, काना इदा हज़बहु अम्र फ़ज़िया इला सलाह। पैगंबर को जब जब मुश्किल आई तो कहाँ गए? हर मुश्किल दा इक्को हल, हर मुश्किल दा इक्को हल, हो तैयार मसीते चल, दुनिया को बता, मुश्किलों को कह, औलाद नहीं मिली, सूबान दी गई। अगर कोई कहता है कि दिमाग बंद कर दिया गया है तो कह दे जिसने मां के पेट में इसे खोला है, सारी कायनात मिलके भी बांधना चाहे तो बांध कोई नहीं सकता। मैं किसको बुलाऊं? मैं धागे बांधूं? मैं कड़े छल्ले लूं? मैं अंगूठियां पहनूं? मैं नग डाल के उम्मीदें रखूं? लोगों नहीं, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ये मसलक था सहाबा का और यही दावत है आज के वहाबी की। हजरत गिरामी सर से लेके पांव तलक अपने दुख गिनिए। तेरे बाल उड़ गए हैं तो रब से मांग, दिमाग के अंदर कमी बेशी कोई फतूर है तो रब से कह। अगर किसी ने ये दावा किया है मैं कान बंद कर दूंगा, सारी दुनिया मिल जाए ईमान और अकीदा रख, जो कान रब ने खोल दिए, टूल लगा दिए, मां के पेट में से दुनिया में भेज के समाते दे दी, सारी दुनिया मिलके बंद नहीं कर सकती। नाक के नथने जो रब ने दे दिए तो ईद की खुशबू से रोके तो रोक नहीं सकती। लोगों, रब ने जो मुंह का कट लगा दिया, जो लुक में रब ने लिखे हैं, सारी दुनिया मिलके तेरा रिज़्क बंद नहीं कर सकती। जो रब ने तेरा सीना बना दिया, अलम नशरह लका सदरक,
ساری دنیا بھی کہے ہم دل بند کر دیں گے، سینہ بند کر دیں گے، یہ بند نہیں کر سکتے۔ تیرا پیٹ اللہ نے اگر اس میں سور رکھی ہے، کوئی اولاد بند نہیں کر سکتا۔ تیری شرمگاہ کو اللہ نے جو نکاح کے ساتھ جوڑ کے اولاد مقدروں میں رکھی ہے، کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تیرے قدم جو رب نے اٹھانے ہیں، چلانے ہیں، ساری دنیا بھی روکے تو روک نہیں سکتی۔ پابندیاں لگتی آئیں، مصیبتوں میں گھبرا کے غیروں کے در پہ جانا چھوڑ دے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے کلمہ پڑھ کے غیروں سے امیدیں رکھے۔ تو پھر تو نے ہم کو سمجھا ہی نہیں۔ اس مثال کے ساتھ بات ختم کروں۔ رب کہتے ہیں، سورہ حج ہے اور انسانوں کے نام اللہ کا پیغام ہے۔ حج پہ آنے والوں، عمرے کرنے والوں، احرام باندھنے والوں، لبیک اللہم لبیک کہنے والوں، لبیک لا شریک کہنے والوں، آؤ ایک بات سنو، یا ایھا الناس، انسانوں سنو، کسی مسلک کو نہیں، پوری انسانیت کو آواز دی ہے۔ ضرب مثل، ایک مثال دی جانے لگی ہے، مثال دی جا رہی ہے، ذرا اس مثال کو سنیے۔ فاستمعوا لہ، توجہ سے، پیار سے، محبت سے، انہماک سے، درد دل سے تڑپ کے اپنا ایمان اور عقیدہ بنانے کے لیے سنیے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بڑی دنیا آپ کو آ کے کہے گی کہ بت، وہ نہیں جی بتوں والی آتے ہیں، اللہ تیرے بت کو سیدھا کر دے۔ یہ تیرا بھی تو قد بت ہی ہے نا، اسی بت کا بت بنتا ہے۔ بت سمجھن دی کوشش کر، اے بت والا رولا نہیں۔ اگر میں نے ایک دن پوچھا، بت کر رہا تھا، میں کیا پر اگر گھر بی بی نہ منے تو کی کر دے؟ وہ کہندے وہ گت کھچنے اور کی کرنے؟ میں کہ اوتھے کی ہے؟ کہندے عقل اوتھے رکھی ہے۔ بت ہے تو اسی کے ساتھ تیرا ایمان بھی وابستہ ہے۔ کلمہ پڑھ، روح ہے تو زندہ ہے تو زندہ بن، اور الحی القیوم کو چھوڑ کے جن دروازوں پہ جا رہا ہے ذرا توجہ کر، جن کو بلا رہے ہو، آوازیں دیتے ہو بیٹا لینے کے لیے، مال لینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، سیاست قیادت کے لیے، آگے اللہ نے کیا کہا ہے؟ آپ کو دے دیں گے۔ لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے بابے مل کے ذبابہ کے اندر زال اتار دیں تو بابا ہی ہے۔ بابا جی سنو، ساری کائنات کے بابے مل جائیں، بزرگ مل جائیں، ہستیاں مل جائیں، اولیاء اللہ مل جائیں، تیرے ولی مل جائیں، کتب مل جائیں، ابدال مل جائیں، کرنی والے مل جائیں، قرآن کا چیلنج 1400 سال سے کھڑا ہے۔ کلمے پڑھ کے شرک، اور تو کہتا ہے جی وہ شرک ہے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بلا سارے، اللہ کے علاوہ لے آ، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ کاکا کتوں بنانا ہے؟ مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کہا انہاں کو کھاندیاں کھاندیاں حلوے دا پورا مکھی لے جانا، تے پاویں گجراں والے دے 3200 چیڑے کھا کے ڈولے بنائے ہون، تے جنی مرضی اچھی تے تیز فلائٹ ہوئے تے پہنچے ہوئے ہون، تے پاویں 40 سال پٹھے ہو کے چلے کٹے ہون، تو مکھی پورا لے جائے تو موڑ نہیں سکتے۔ ترلا پایا بابیاں نے، سارے نے رل کے، ایک سائنسدان آندا یار ایدا تو کوئی حل کڈ۔ انہیں کہا اچھا کڈنے ہیں۔ شیشے دا ایک بلاک لیا، انچ بائی انچ دا، بڑا ہے تو شاید پکڑنا مشکل ہو، چھوٹے سے چھوٹا کر کے دونوں سائڈوں سے اندر ٹیوزر ڈالے اور دبانے والے حصے باہر رکھے، بیچ میں خوراک رکھی، اندر ایک مکھی ڈالی۔ کہنے لگے جی کیمرے لا لو، انہیں جدو چکن لگنا ہے تے آپاں ایک ٹیوزر نال تے موچنے نال اینوں پھڑ لینا۔ واہ موچیا، سمجھنا آئیو، موچ نے پکڑ پکڑ کے دوسری طرف اسی جیڑا انہیں چکیا ہونا کھو لینا۔ اللہ نے کیا، آ جاؤ، کیمرے لگے ہوئے ہیں، فرانسک رپورٹ آ رہی ہے، لیب ہو رہی ہے، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، قرآن کو جھوٹا کرنا، ثابت کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔
अल्लाह ने कहा चल मक्खी फिर तू भी मेरे हुक्म पे चल, अला लहुल खल्क वल अम्र, जिसने बनाया है आर्डर उसी का चलेगा, इनका नहीं चलेगा। मक्खी ने पर फड़फड़ाए, जदों घर च एयर फ्रैशनर कर दो तो पहले की कर दे, फिर अभी यहाँ पे स्प्रे हो रहा था, एक साथी कर रहा था, आप देख रहे थे, आपके बीच में से गुजरा, मक्खी ने पर हिलाया, अपने आप को थोड़ा शेक किया, और जो अल्लाह ने आगे थूथन दी हुई थी ना, उसमें से खाने के जिस जर्रे पे डाला, थोड़ी देर के बाद उसकी हालत देखी, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आई कि जैसे मैदे में जाके खाना हजम हो जाता है, ये बाहर ही हजम हो गया है। मक्खी दुनिया का वाहिद जानवर है कि जो खाने को हजम बाहर करती है फिर उठा के पेट में डालती है। बाबा जी सारे बाबे ले आओ, इसने जो बाहर ऊपर स्प्रे करके हजम कर दिया है, तेरे रब ने उसको वहीं पे हजम वाली मैदे वाली हालत में डलवा दिया है। क्या किसी को उठा के मुंह में डाले? नहीं, वो बात नहीं करें। मौत अल्लाह के हाथ में, हम कुछ नहीं हैं। दलील की बात है और अपील करते हैं, दलील के साथ अपील करते हैं, अल्लाह करे तेरा दिल बदले। और मौत कलमा पढ़ने वालों की तो कम अज़ कम ईमान पे हो, अल्लाह कबूल करे। और जब आए तो फिर पूरे यकीन के साथ आए। तो तशरीफ़ लाइए, यही हमारी दावत थी। मेरे महबूब के असहाब ने पूरी ज़िंदगी इसी नहज पे गुजारी, तौहीद पे गुजारी, शिरक का रद्द करते गुजारी। जाने दी तो इसी मौजू पे, लड़े तो इसी लिए, खड़े हुए तो इसी लिए, झुके तो उसी रब के सामने, मिटे तो उसी लिए। आपको भी दावत है, मेरे इस मसलक की ये खूबी है, हमने अपनों की तरबियत की है। लाख खामियां हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे मसलक में मलंग नहीं होता। ये अल्लाह का शुक्र है। तू भी तरबियत कर। जब हम बात करते हैं, कहते हैं जी असी नहीं कहेंगे ये जाहिल लोग अपे कर देने, हमारे यहाँ भी तो जहालत है, क्यों नहीं है, अनपढ़ भी हैं। लेकिन तू अपने जुमू में, खुतबों में दावत दिया कर, कॉन्फ्रेंसों में, इज्तिमाआत में, खिताबात में। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आवाम के अंदर ये आगही होगी, इल्म पहुँचेगा, तरबियत होगी। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।